दर्शक नमस्कार। भेटल प्लस डेडिकेटेड टू लाइफस्टॉक फार्मर्स यूट्यूब चैनल को आप स्वागत। दर्शक बंधु आमर एक नुआ प्रोग्राम भेटनरी टॉक शो। ए भेटनरी टॉक शो रे आज आमर मुख्य अतिथि अच्छा डॉक्टर सुशांत कुमार सेठी महोदय, जे कि दीर्घ 20 वर्ष हम फील्ड कंडीशन रे काम कर भेटनरी सेक्टर रे काम कर विभिन्न जिले में ओडिशार विभिन्न जिले में कार्यरत थे। से वर्तमान 20 वर्ष पर भेटनरी कॉलेज को MBSc बा PG करने को आसछंती न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट रे। से 20 वर्ष धरी फील्ड कंडीशन रे जहाँ जहाँ कार्य करिसंती एवं फील्ड कंडीशन रे कौन सबू अनुभूति साउंटिचंती तार पुंखानुपुंख भाव आज आलोचना करबा तांको सहित। तेणु भेटल प्लस द्वारा प्रस्तुत भेटनरी टॉक शो को डॉक्टर सुशांत कुमार सेठी महोदय को स्वागत करुछि। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शक बंधु मो चैनल माध्यम आपण समस्त नमस्कार जनाऊँच एवं ये जो विशेष करी डॉक्टर निराकार जेना को बहुत धन्यवाद देउची जे तांको प्रचेष्टा रे भेट प्लस चैनल माध्यम से सब बेले अनवरत चेष्टा चलई आसुचंती जे आपण चाषी मानक पाखकू नूतन नूतन कथा भेटनरी रिलेटेड एवं जोड़ा आपण माने करी निहाती आमर ओडिशार टिके उन्नत करिवारे साहाय्य करि परियो से तांकर चेष्टा सब बेले चलई रखिसंती। से प्रथम तांको धन्यवाद देउची। आपण दीर्घ 20 वर्ष हम धरी फील्ड कंडीशन ले जो जो अनुभूति आपण गैदर करिसंती बा साउंटिसंती तार सम्यक धारणा चाषी भाई माने जानिया दरकार। एवं आपण वर्तमान PG करिया को आसचंती के उद्देश्य रे आपण PG करिया को आसचंती? प्रकृत कथा मुझे दीर्घ 20 वर्ष चाकरी भितर अनुभूति कली जे आम जो चाषी भाई मैंने आम पाक आसुँच मु मुख्यतः दुई प्रकार श्रेणी रे देखिली। जड़े तांकर आम्यूजमेंट बा तांकर शौक पाई किछि एनिमल रखुछंती, जथा कुकुर जो ऑर्नामेंटल चढ़ई घर रखुछंती कि शौक पर्पज रे विभिन्न प्रकार एनिमल रखुछंती। ठीक आउ किछि आमर चाषी भाई अछंती जो माने तांकर व्यवसाय भित्तिक बा पेट पाटणा पाई रखुछंती एनिमल, जथा गाई छेली महिषी मेंढा एई भलिया रखुछंती। तांकर किछि तादरु लाभ आनी तांकर घर छुआ पिला इनका तांकर कथा बुझिया पाई। ए जो दुई श्रेणीर लोक तांकर फाइनेंशियल स्टेटस मध्य पूरा अलगा। प्रथम श्रेणी लोक साधारणतः धनी श्रेणी लोक अटंती एवं द्वितीय श्रेणी लोक टिके साधारणतः गरीब श्रेणी लोक अटंती। यही बाबद चाषी कुलर लोक अटंती। आमे एठी हूँ कहया चाहे आमर भगवान सृष्टि रे जीवजंतु हुंतु कि मनीष हुंतु जेतेबेले देहटी खराब हुए जो आम औषध खाए आपण माने चैनल माध्यम कहया चाहे जे ये जो औषधर परिमाण तांकर बॉडी वेट रो अनुपातिक भाव में डाक्टर टी लेखे। जेहेतु आमे मनीष साधारणतः 70 किलो जदि आमे गोटे देखा जीव तार जरटी हेले जो एंटीबायोटिक टे खाउचे, गाई गोरुटे जेतेबेले देह ज्वर खराब होउची से एंटीबायोटिक रो परिमाण जदि आमे गाईर ओजन 350 किलो धरिबा बा 70 किलो रो 5 गुण धरिबा प्राय आपण माने गोटे एवरेज भाबी दियंतु सेही परिमाण रे केते 5 गुण किंबा जहाले कमेला मध्य 3 ରୁ 4 गुणर मात्रार आवश्यक रही होची। सेतिपई जेतले गोटे गाईटर देह खराब होची कि जहा होची सेटर जो खर्च हम साधारण मनुष्यर जरटी हेले 1500-2000 टका खर्च होची। आपण धरिया कथा जे गोटे गाईर देह खराब हेला मध्य सेही अनुपात रे पैसा खर्च होबा कथा। सेतिपई आमे मु भी देखिछि डॉक्टर निराकार जेना को एवं अन्य जे भाई माने हमर वेटनरियन माने सब बेला आपण प्रोपागेंडा करूथिबे एवं विभिन्न जगह रे कहूथिबे जे हमर वेटनरी सेक्टर रे vaccination is more important than treatment because we know prevention is more better than yes, treatment right. because आमर ट्रीटमेंट जदि आमे वेटनरी डाक्टर आमे जानूचु कि आमे जदि सेही लेवल ट्रीटमेंट आमे चाहिबू गोटे चाषी भाईटे अफोर्ड करिया को बहुत कष्ट हो जाउची। जोटा कि मोर 20 वर्ष चाकरी सबुठार टिकट अनुभूति जे गोटे आमर गाई गोरुंगर आमे जानूचु देह खराब तार जोटा अप्रोप्रिएट औषध तार खर्चर मात्रा एते अधिक थाए जे आमे मध्य टिके नर्भस हो जाऊ जे चाषीटीर लाभ हो न गाईटी रखी किंतु सी एते पैसा खर्च करियो केमिति
କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଜୀବନର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତା'ର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସେ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ରେଜିମେନ୍ ଅନୁସାରେ, ଭେଟନାରୀ ରେଜିମେନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ରୋଗ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟଟା ମିନିମମ୍ 1000ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ପ୍ରତି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ୟାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିହେବ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କଲେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆଉ ରୋକିପାରିବା। 2 ପଦ ସେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ଯଦି ଚାଷୀକୁ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବଳ ପଇସା ନଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବା ଆମର କିଛି ଏକା ମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ଆମ ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଉଛି। ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲା ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କହିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓନର୍ ଜାଣୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ପାସ୍ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଆମେ ତା ସିମ୍ପଟମ୍ରୁ ଜାଣୁଛେ। ସିମ୍ପଟମ୍ଟା କେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ନା, ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କଥା କହିପାରୁନଥିବା, ଆମ ସିମ୍ପଟମ୍ଟା ଜଣେ ମଣିଷର ସିମ୍ପଟମ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରି କେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି? ମାନେ 2-3 ଦିନ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତା ବଡ଼ିରୁ, ଯେ ତା ଆପିୟରାନ୍ସରୁ ଯେ ନା ଆର ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଗାଈଟିର ଆପିୟରାନ୍ସରୁ ବା ଇଏରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ, ତାମାନେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେତେବେଳକୁ 2-3 ଦିନ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଏ ଆମ ଯେଉଁ ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମାନେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଆଉ ଗାଈର କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମର ରହୁନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ପଇସାରେ, ଯେମିତି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ର ସବୁର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଉପରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ରଖିବା ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ହିଁ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରଟା ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚିକିତ୍ସାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ତୁ, ଲାଇଭ୍ ଆନିମଲ୍ ହେଉ, ଲାଇଭ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ହେଉ, ତା'ର ଠିକ୍ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମେନଲି ଆମ ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କାରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଖୁଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ମୋର ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରିର ସେକେଣ୍ଡ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋର ଜୀବନର ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଯାହାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଯଦିଓ ଯେଉଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେ ଦିଗଟା ଏତେ ଯେତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ଖାଇଲେ ତ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ତା ରୋଜଗାର, ତାର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟଟା, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚର 70ରୁ 75% କେବଳ ତା ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଆମ ଭେଟନାରୀ ସେକ୍ଟରରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇଏରେ। ସେଟା ଯେତିକି ପଇସା ସେ ପାଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଆମର
ଯେକୌଣସି ଦାନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପଣ ଦାନା କିଣିବେ, ଚୁନି କିଣନ୍ତୁ, ଚୋକଡ଼ କିଣନ୍ତୁ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 32ରୁ 32 ଟଙ୍କା। କୁକୁଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ, ତା ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ 27-28 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ଇଏଟା କମିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନା ଯେହେତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଏହି ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋର ମାଷ୍ଟର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ବା MBSc ଯେଉଁଟା PG କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏଇ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ PG କରିବାକୁ ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜାଣିବାକୁ ମୋର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଇଛି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷର ଯେଉଁ ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚଟା, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବହୁ ଗୁଣରେ କମିଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା'ର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ସମ୍ୟକରେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ଯେମିତି ନଡ଼ାରେ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ୟୁରିଆ ଉପଚାର ଏବଂ NPN ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସୋର୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ସେ ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଲାଣି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଆଗ ପରେ ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଲେଜରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆର ଗୋଟେ କରିବା ଜଣାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସେଠୀ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ ଆମର ଡାକ୍ତର ସାହେବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ମିନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ଦେବା, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଗ୍ୟାଦର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଲେଜକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ PG କରିବେ, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଲାଭ କରିପାରିବେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ଆମର ଏନିମାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଯେପରି ଏସ୍ପିରେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କଲେଜକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବି। ହି ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ମି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ କଲେଜର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ସେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର এই ভেটেনারি টক শো ভেট হেଲ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଏଠିକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।